கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே, மறுபடியும் நம் தேவனை ஆராதிக்க நம் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுப்போமாக. Beloved in Christ, let us continue to worship God once again. Let us dedicate ourselves to Him. ஜெபம் செய்து நாம் ஆரம்பிப்போமாக. Let us pray as we begin. அன்பின் தகப்பனே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி, உம்முடைய இரக்கத்துக்காக நன்றி. நீர் எங்களை தொடர்ந்து வழி நடத்துவதற்காக நன்றி. பரிசுத்த தேவனே, இன்றைக்கு நாங்கள் உண்மை ஆவிலும் உண்மையிலும் தொழுது கொள்ள எங்களை நீர் நிரப்புவீராக. எங்களை ஆளுகை செய்யும், எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துவீராக. உம்முடைய குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாங்கள் ஜெபித்து ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆமென். நாம் ஆரம்ப பாடலாக முதல் பாடலை நாம் பாடுவோம். We will have the opening song at this moment. தொடர்ந்து கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக, அவர் உம்மோடும் இருப்பாராக. நம் இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்துவோம். Let us prepare our hearts. எல்லா இருதயங்களையும், எல்லா விருப்பங்களையும், எல்லா ரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வளமுள்ள தேவனே, நாங்கள் தேவனிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கூறுவோம். உமது பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும். எங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவ நிமித்தம் உமது பரிசுத்தாவின் ஏவுதலால் எங்கள் இருதயத்தின் சிந்தனைகளையும் சுத்தம் பண்ணியறலும். ஆமென். The Gloria. Glory to God in the highest, and peace to His people on earth. Lord God, Heavenly King, Almighty God and Father, we worship You, we give You thanks, we praise You for Your glory. Lord Jesus Christ, the only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, You take away the sin of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. For You alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. இந்த நேரத்தில் இன்றைக்குள்ள வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். We will have the reading for today, which is from Matthew chapter 10 verse 24 to 39. மத்தியு 10வது அதிகாரம் வசனம் 24லிருந்து 39 நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த வீட்டிலே வாசிக்கலாம். You can read this at your own home. மத்தியு 10வது அதிகாரம் வசனம் 24லிருந்து 39.
வாசித்த பின்பு நாம் தொடர்ந்து தேவனை துதிப்போமாக. Let us continue to worship God with songs of praise. My sin, nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. I know nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. Patiently, Jesus is waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home. Ye who are weary, come home.
is calling, calling, oh sinner, come home. Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and heed not His mercies, mercies for you and for me? Come home, come home, ye who are weary, come home. Honestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinners, come home. Time is now fleeting, the moments are passing, passing from you and from me. Shadows are gathering, deathbeds are coming, coming for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Honestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinners, come home. Oh, for the wonderful love He has promised, promised for you and for me. Though we have sinned, He has mercy and pardon, pardon for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Honestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. இந்த தேவாதி தேவனை உயர்த்தி புகழ்ந்து பாடுவோம். இஸ்ரவேலின் தேவனே, போற்றி பாடுவோம் ராஜனே, உலகை மீட்ட கர்த்தரே, சோஸ்தரிப்போம் என்றுமே. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா.
நம் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிறார். எல்ரோயி தேவன் நம்மை காண்கிறார். இந்த தேவாதி தேவனை துதித்து ஆராதனை செய்வோமாக. துதிகன மகிமையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உமக்கே செலுத்துகிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். இப்பொழுது தொடர்ந்து நாம் தேவனுடைய வசனத்தை தியானிப்போமாக. Let us continue to reflect on God's word. நாம் ஜெபம் செய்து ஆரம்பிப்போம். Let us pray. எங்களுக்கு கரம் பிடித்து வழி நடத்துகிற தேவனே, உமக்கு கொடான கொடி தோத்திரம். இந்த வேளையிலும் நீர் எங்களோடு தொடர்ந்து உம்முடைய வார்த்தையின் மூலியமாக பேசுவீராக. எங்கள் இருதயத்தில் உம்முடைய வார்த்தை எழுந்துவீராக. நாங்கள் உமக்கு சாட்சியாக தொடர்ந்து ஜீவிக்க நீர் எங்களை ஆளுகை செய்து வழி நடத்துவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம், ஆமென். இன்றைக்கு நாம் தியானிக்கிற வசனம் மத்திய 10வது அதிகாரம் வசனம் 24 we will reflect from Matthew chapter 10 verse 24. இயேசுவை இந்த உலகத்திலே நம்ம தொடர்ந்து பின்பற்றுகிறது, அதை குறித்து நம்ம இன்னைக்கு தியானிக்க போகிறோம். We are going to look at how we follow Jesus in today's world. இன்றைக்கு இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் அநேக போராட்டங்கள் உண்டு.
There are a lot of challenges if we are to follow Jesus in today's world. முதலாவதாக நம்ம கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா என்று சொல்லி கேட்குற இந்த உலகத்தில் நம்ம இயேசுவை பின்பற்றுகிறோம். We are following Christ in the times where people are asking, is there God? அதே நேரத்தில் நாம் இந்த தேசத்தில் நம்ம ஒரு மைனாரிட்டியாக இருக்கிறதுனால இயேசுவை இங்கே நம்ம தொடர்ந்து பின்பற்றுகிறதும் ஒரு சாதாரண காரியம் இல்லை. Even as a minority, wherever we are, it is hard for us to follow Christ. There are challenges, isn't it? அதுக்கு வருகிற போராட்டங்கள் நிறையாக இருக்கிறது, அதிகமாக இருக்கிறது. ஆனால் இது ஒரு புதுசான ஒரு காரியம் இல்லை. பட் திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் நியூ. இது ஆதி காலத்திலே இயேசு சீஷர்களுக்கு எச்சரித்த காரியங்கள். These are the things that Jesus warned his disciples even when he was teaching them. இன்றைக்கு மத்திய 10வது அதிகாரத்தில் இயேசுவை பின்பற்றும் போது இயேசு நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறார்? What is Jesus teaching us as we decide to follow Jesus? இன்றைக்கு ஒருவேளை நம்ம ஏனோதானமாக இயேசுவை சில பேர் பின்பற்றி இருக்கலாம். Some may just follow Jesus just because they have taken it for granted and just because that's how they were born into. அப்படியாக கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால நான் இயேசுவை பின்பற்றேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை குறித்து நம்ம நினைக்காமல் இருந்திருக்கலாம். Maybe we may not have made proper reflection on this and never thought about this before we committing ourselves to this journey. இந்த பாதையில் நம்ம நடக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு சிந்தனை நம்ம சிந்திக்காமல் இதை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கு இயேசு நம்மளுக்கு சொல்கிற வார்த்தை என்னவென்றால், இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் ஒரு முடிவு, ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. It is a decision, a strong decision that we have to make if we are following Christ. ஏன்னா அது சாதாரண ஒரு பாதை இல்லை. And this is not an easy journey, it's not an easy path that we are taking. அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இயேசு முதலாவது நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறார்? What is Jesus telling us in today's word as we follow God? ஆண்டவரை நாம் பின்பற்றுகிற போது இயேசு என்ன சொல்கிறார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது, இது முதலாவதாக நம்மளுடைய சிந்தனைக்கு 28வது வசனத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். In verse 28 we can look at what Jesus is saying. நம்ம மனுஷனுக்கு பயப்படாமல் கடவுளுக்கு முதல்ல பயப்பட கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. We have to learn, as Jesus says, do not fear a person who can destroy our body, but fear the person who can destroy our body and our soul, which is God. மனுஷனை நம்ம பயப்படுறதுக்கு மேலாக இந்த தேவனுக்கு நம்ம பயப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ஏன்னா இந்த சரீரமும் ஆத்மாவையும் அழிக்கக்கூடிய பலன் அவருக்கு தான் இருக்கிறது. அப்போ இப்படியாக இருக்கும்போது நம் தேவனை பின்பற்றும் போது ஒன்று நம்ம முக்கியமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், ஆண்டவருக்கு நம்ம பயந்து நம்ம நடக்கிற ஒரு பாதையாக இருக்கிறது. This is the path where we learn to fear God more than anything else. வேற காரியத்துக்கு மேலாக தேவனுக்கு நம்ம முதல்ல இடம் கொடுக்கிறோம், அவருக்கு நம்ம பயப்படுகிறோம். அப்ப ஏன் இது அவசியம் என்றால், இயேசு சொல்லுகிறார் 24வது வசனத்தில் 25வது வசனம், in verse 24 and verse 25 Jesus warned us. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? அங்க இயேசுவுக்கே அவர்கள் பலவிதமான பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்தார்கள் என்றால், இன்றைக்கு அவர்களுடைய ஊழியக்காரர்களாக நாம் எப்படியாக அநேக காரியங்களை நம்ம கடந்து போக வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. As the master, as Jesus himself had a difficult time with people around him, isn't it? Challenging time. If they treated the master that way, how much more his slaves, how much more we who are his followers. அப்போ
இயேசுவோடு நம்ம நடக்கும்போது இதை நம்ம அறிந்து கொள்கிறது அவசியம். Therefore, to walk with Jesus, this is important for us to remember. It is not an easy path. இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு வழி இல்லை. இதை நம்ம நடக்கும்போது இயேசுவுக்கு எப்படியாக எதிர்ப்பு வந்ததோ அதே போல இன்றைக்கு நம்மளுக்கும் வரலாம். As how many oppose Jesus, today that kind of opposition maybe we may face as well. அப்போ இப்படியாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? கடவுளுக்கு நம்ம முதல்ல பயப்பட வேண்டியது அது அவசியமாக இருக்கிறது. Therefore, that is why it is important for us to remember that we fear God more than anything else or anyone else. அடுத்தபடியாக இயேசு சொல்லுகிற 26-27 நம்ம எதை மறைமுகமாக கேட்குறோமோ அதை நம்ம அங்கே உலகத்துக்கு சொல்லுகிறோம். சத்தியத்தை நம்ம தைரியமாக பேசுகிறோம் என்று சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். We can also look at verse 26 and 27 by saying we can say, so Jesus is saying that we proclaim the truth. Whatever we may hear in a small group, we have to proclaim it, isn't it, to the world. அப்ப இப்படியாக இருக்கும்போது சத்தியத்துக்கு ஒரு சாட்சிய உள்ளவர்களாக நம்ம காணப்படுகிறோம். So we are also testifying for the truth. That nothing is hidden. எதுவும் மறைக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி நம்ம அறிந்திருக்கிறோம். அப்ப இப்படியாக இருக்கும்போது இயேசுவை பின்பற்றும் போது நம்ம அநேக போராட்டங்கள் வரலாம். நம்ம தேவனுக்கு பயப்படுகிறோம். இயேசுவை பின்பற்றும் போது அங்கே சத்தியத்தை நம்ம பேசுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். Because we belong to the truth, because we proclaim the truth, and we do not fear because God is with us as well. அப்போ 30வது வசனம் 31வது வசனத்தில் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு சொல்லுகிறது என்னவென்றால், தேவனுடைய கண்களில் நம்ம முக்கியமானவர்களாக இருக்கிறோம். We are precious in God's sight, and that is what we see in verse 30 and 31. Do not fear because the Father knows you. In Father's eyes you are precious. நீங்கள் கடவுளுடைய கண்ணுக்கு, பிதாவுடைய கண்களுக்கு நீங்கள் முக்கியமானவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி இயேசு அங்கே சொல்லுகிறதை நம்ம வாசிக்கலாம். அப்போ முதல்ல இங்கே நம்ம பார்க்கிறது என்னவென்றால், தேவனுக்கு முதல் இடம் கொடுக்கிறோம். இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால், இயேசுவுக்கு பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் தேவனுக்கு நம்ம பயந்து நம்ம நடக்கிறோம். If we are following Jesus, that means we have the fear of God before the fear of anything else in this world. அப்போ இரண்டாவதாக இதை நம்ம சிந்தித்து கொண்டு இருக்கும் போது இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு யோசனை வரலாம். நம்ம வெளிரங்கமாக இப்படியாக கிறிஸ்தவர்களாக நம்ம வாழ வேண்டுமா? Do we really need to show the world that we are Christians? Of course, நம்ம சிந்திக்கும் போது நம்ம வெளியே போயிட்டு எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லி நம்ம அறிவித்துக்கிட்டு சொல்லி கொண்டு இருக்கிற ஒரு காரியம் இல்லை. It is not something that we just claim that we are Christians and go around the world and saying that, but it is about living as Christian, isn't it? கிறிஸ்துவர்கள் போல நம்ம வாழுகிறது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். கிறிஸ்து கற்றுக் கொடுத்த காரியங்களை நம்ம அதை பின்பற்றி அதன்படி நடக்கிறவர்களாக காணப்படுகிறோம். We are people who follow Jesus and accept his teaching and follow the principle that Jesus has taught us, and that will definitely show as we go out to this world. இந்த உலகத்துக்கு நம்ம போகும்போது இந்த காரியங்கள் அது வெளிரங்கமாக காணப்படும். அதை நம்ம மறைக்க முடியாது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இன்றைக்கு இந்த உலகத்துல நம்ம கிறிஸ்தவர்களாக ஜீவிக்கிறோம் என்றால் அதுக்கு அப்படியாக நம்ம ஒரு வித்தியாசமாக நம்ம வாழறதுக்கு நம்ம பார்க்கலாம். It is something, if we are to follow Christ in today's world, definitely people will see us in a different way. அப்படியாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? What do we do? In fact, when we think about it, whatever we do, there will be people who may see us differently. நம்ம எதை செய்தாலும் ஒரு கூட்டம் நம்முடைய வேறு மாதிரியாகத்தான் பார்க்குது. அது ஒரு எப்போதும் நடக்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. நம்ம வேலை இடத்துல நம்ம ஒரு வித்தியாசமாக இல்லை நம்ம சிறந்த விதத்தில் நம்ம வேலை செய்யும் போது சில பேருக்கு அது பிடிக்காமல் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you are working anywhere, and if you are hard working and you are achieving something that others are not achieving, definitely there will be people who may not like.
ஸோ இதே போல் நம்ம கிறிஸ்தவர்களாக இயேசுவை பின்பற்றும் போது நிச்சயமாக அநேக காரியங்கள் நம்மளுக்கு எதிர்ப்பாக வருகிறது. இயேசு சொன்னபடி அதை நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம். As we know that Jesus also says to follow him, there will be some challenges and opposition. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? Do we hide our faith? நம்மளுடைய விசுவாசம் நம்ம மறைக்கிறோமா? நம்ம யாருன்னு சொல்லி நம்ம மறைக்க வேண்டுமா? Do we need to hide who we are, our identity? 32வது வசனத்தில் இயேசு அங்கே சொல்லுகிறார், இயேசுவை நம்ம அறிக்கை செய்யும் போது அவர் நம்மளையும் அவங்க பிதாவு முன்பாக அறிக்கை செய்வார். If we acknowledge Jesus in the world, Jesus will acknowledge us in front of the Father. That is what Jesus is saying. If we deny him, அவரை நம்ம தெரியாது என்று சொன்னோம் என்றால் நம்மளையும் அவர் தெரியாது என்று சொல்லி அவர் சொல்லிவிடுவாராம். If we deny him, he will also deny us, says Jesus. அப்போ இதில் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், கிறிஸ்தவர்களாக நம்ம வாழுகிறது போராட்டமான காரியமாக இருந்தாலும் அது நம்மளுடைய சாட்சியாக இருக்கிறது. Even if it's challenging to believe in Christ and to walk with Christ requires a certain amount of testifying. We testify about this life, about this truth. We show it to the world, and people will realize you are a follower of Christ. உலகம் உங்களை பார்க்கும் போது நிச்சயமாக நீங்கள் இயேசுவை பின்பற்றுவீர்கள் சொல்லி அதை மறைக்க முடியாது, அதை அறிந்து கொள்வார்கள். அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே மறைக்கிறோம் என்றால் நம்ம இயேசுவை நம்ம இயேசுவுக்கு சாட்சியாக ஜீவிக்கல என்று சொல்லி அர்த்தம். If we by knowingly deny who we are, deny this Jesus in our life, we are knowingly denying him to the outside world. And that is what Jesus is saying. Are you acknowledging me or are you denying me? நீங்கள் இயேசுவை அறிக்கை செய்கிறீர்களா இல்லை இயேசுவை தெரியாது என்று சொல்லி காண்பிக்கிறீர்களா? அது வார்த்தையில் மட்டுமில்லை, அநேக வேளையில் செய்கை மூலியமாக நம்ம அதை காண்பிக்கிறோம். It is not just word that I'm talking about. It is by being who we are, by doing or living the way we are supposed to live. And that will show to the world whether we acknowledge him as our king, whether we acknowledge Jesus as our Lord. இயேசுவை நம்மளுடைய தேவன் என்று சொல்லி நம்ம அறிக்கை செய்கிறோமா இல்லை நம்ம தெரியாதது போல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமா? கடைசியாக நம்ம இங்கே பார்க்கிறது இயேசு என்ன சொல்லுகிறார். And lastly we see Jesus saying in verse 38, 38வது வசனத்தை நம்ம பார்க்கும்போது, ஒருத்தன் என்னை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும்? If someone wants to follow Jesus, what do they do? They need to take up their cross and follow Jesus. சிலுவை சுமந்து இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. அதுக்கு சில வார்த்தைகளும் இயேசு சொல்கிறார். And there are things that Jesus say that may seem controversial. For example, in verse 34, 34வது வசனத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் இயேசு சொல்கிறார், அங்கே நான் சமாதானத்தை கொண்டு வரல, இந்த உலகத்துக்கு சமாதானத்தை கொண்டு வரல, ஆனாலும் பட்டயத்தை கொண்டு வந்தேன் என்று சொல்லி இயேசு சொல்கிறார். In verse 34, Jesus saying, I didn't bring peace to this world, but I bring sword. What did Jesus mean by that? இயேசு என்ன சொல்ல வருகிறார்? அடுத்த வசனங்களை நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். If we don't see the context in which Jesus is telling this, we may misunderstand what Jesus is trying to say, because we know Jesus brings peace to this world. உலகத்துக்கு சமாதானத்தை தான் இயேசு கொண்டு வருகிறார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனால் இங்கே இயேசு என்ன சொல்ல வருகிறார்? அங்கே தொடர்ந்து நம்ம வாசித்தோம் என்றால் எப்படி குடும்பத்தில் ஒருத்தன் இயேசு விசுவாசிக்கிறதுனால குடும்பத்தில் கூட பிரச்சனை வரலாம் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். பட் வாட் Jesus means is even personal relationships can be affected because of your stand for Christ. And therefore, அதனால இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? 37வது வசனத்தில், ஒருத்தன் வேற யார் இயேசுவிட வேற ஆள் மேலே அவன் அன்பு செலுத்துகிறான் என்றால் அவன் இயேசுடைய சீஷன் அல்ல. And Jesus says another difficult word in verse 37. If we do not love him or Jesus more than anybody else, then we are not worthy of him. It's a very difficult thing to say, to hear. இதை கேட்கும் போது கஷ்டமாக இருக்கிறது. ஆனால் இதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம், எப்பொழுது நம்ம ஆண்டவரை முதலிடம் வைக்கிறோமோ, when we put God first, all other relationship falls into the right place.
மற்ற உறவுகளாம் சரியாக அமையும் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இயேசு இங்கே மற்றவர்களை தள்ளி விட்டுட்டு இயேசு ஒன்று தான் பிடிச்சி கொள்ள வேண்டும்னு சொல்லலை. இட்ஸ் நாட் தட் ஜீசஸ் இஸ் டீச்சிங் us to neglect all other relationship and follow Christ. But when you and I learn to follow Christ, that's when all other relationship falls into the right place. And we find right meaning in those relationships. அப்பொழுது தான் மற்ற உறவுகள் சரியாக அமையும் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இயேசுவை முதல்ல பின்பற்ற வேண்டியது, அதை நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. 39வது வசனத்தில் இயேசு சொல்லுகிறது, ஒருத்தன் ஜீவனை இயேசுக்குன்னு சொல்லி இழக்கிறதுக்கு அவன் ஆயத்தமாக இருக்கும்போது அப்பொழுது தான் ஜீவனை அவன் அடைந்து கொள்கிறான். Only when we are willing to lose our life for Him, when we are ready for that, then we discover what life is all about. Then we discover eternal life. And that is why it is important to walk with Jesus in today's world. அதனால தான் இன்றைக்கி இயேசுவோடு இந்த உலகத்தில் நடக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. அதனால் பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கி நீங்களும் நானும் இயேசுவை பின்பற்றுவர்களாக இந்த உலகத்தில் காணப்படுகிறோமா? Are we following Christ truthfully in today's world? Or is it because of challenges and the struggles that come, we are a subdued Christian? We do not show our identity. We do not live according to the principle that is set by Christ. இயேசு நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறதை நம்ம பின்பற்றாமல், அதை நம்ம மறைத்து இயேசுவை காண்பிக்காமல் நம்ம பயந்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமா? கர்த்தருக்குன்னு சொல்லி நம்ம வாழும் போது நம்ம உறுதியாக வாழ வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது. It is important for us to stand and walk with Christ no matter what we face. And that is how Jesus has called us to follow Him. அப்படி தான் இயேசு நம்மளை பின்பற்ற அவர் அழைத்திருக்கிறார். நாம் அவருடைய குரலை கேட்டு அவரை பின்பற்றுவோமாக. நாம் ஜெபம் செய்வோம். Let us hear His voice and follow Him. Let us pray. கிருபை நிறைந்த தேவனே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை பேர் சொல்லி அழைத்த தேவனே, இன்றைக்கு உடைய வார்த்தை சொல்லுவது போல நாங்கள் மனுஷனுக்கு பயப்படலை, உமக்கு நாங்கள் பயந்து நடக்கிறவர்களாக நாங்கள் காணப்பட வேண்டும். ஆண்டவரே, உண்மையை நாங்கள் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். எங்கள் வாழ்க்கையிலே நீர் தான் முக்கியம் என்று சொல்லி நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சிலுவை சுமந்து உம்மை பின்பற்றுவர்களாக எங்களை நீர் ஆண்டவரை வழி நடத்துவீராக. இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு உள்ளத்தையும் நீர் தொடும். ஆண்டவரே, ஒருவேளை தயக்கத்தோடு இருக்கலாம், ஒருவேளை பின்வாங்கி போயிருக்கலாம். இன்றைக்கு ஆண்டவரே, இந்த வசனம் சொல்லுவது போல நாங்கள் தொடர்ந்து உம்மை பின்பற்ற ஆண்டவரே ஒரு ஊக்கத்தையும் ஒரு பலனையும் தந்து நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக, பலப்படுத்துவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபித்து ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆமென். இப்பொழுது நம்மளுடைய விசுவாச பிரமாணத்தை நாம் அறிக்கை செய்வோமாக. Let us now confess the faith that we believe in, the Nicene Creed. வானத்தையும் பூமியையும் காணப்படுகிறதும் காணப்படாதுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தவராக இருக்கிற சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகிய ஒரே தேவனை விசுவாசிக்கிறேன். ஒரே கர்த்தருமாய் தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனுமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன். அவர் சகல உலகத்தும் உண்டாவதற்கு முன்னே தமது பிதாவினாலே ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர். தேவனத்தில் தெய்வமானவர், ஜோதியில் ஜோதியானவர், மெய் தேவனத்தில் மெய் தேவனானவர், உண்டாக்கப்படாமல் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர், பிதாவுடைய ஒரே தன்மை உள்ளவர், சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர், மனிதராகிய நமக்காகவும் நமக்கு இரட்சிப்பு உண்டாகவும் பரமத்திலிருந்து இறங்கி பரிசுத்த ஆவினாலே கன்னிமரிடத்தில் அவதரித்து மனிதனானார். நமக்காக போந்து பிலாத்து காலத்தில் சிலுவையிலே அறிந்து பாடுபட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். வேத வாக்கியம்படி 3ஆம் நாள் உயிர் தெழுந்தார். பரமத்திலிருந்து ஏறி பிதாவின் வலது பாசத்தில் வீட்டிருக்கிறார். உயிரோடையும் மரித்தோரையும் நியாயம் திருக்க மகிமையோடு திரும்ப வருவார். அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவில்லை. கர்த்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் பிதாவும் குமாரன் என்று புறப்படுவருமாய் பிதாவோடும் குமாரனோடும் கூட தொழுது தோத்திருக்கப்படுவருமாய் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் ஒருத்தரமாயிருக்கிற பரிசுத்த ஆவி விசுவாசிக்கிறேன். ஒரே பரிசுத்த பொதுவான அப்போஸ்தலர் திருச்சபை ஒன்று என்று விசுவாசிக்கிறேன். பாவமணி என்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞானஸ்தானத்தை அறிக்கிறேன். மரித்தோரையும் உயிர்த்தோரையும் மறுமைக்குள்ள ஜீவன் உண்டாடு என்று காத்திருக்கிறேன். ஆமீன். தொடர்ந்து நாம் ஜெபம் செய்வோமாக. Let us continue to pray at this moment.
நம்மளுடைய சபைகளுக்காக நாம் ஜெபம் செய்வோம். We pray for all our churches, church leaders, சபை தலைவர்களுக்காக நாம் ஜெபம் செய்வோம். மற்றும் இந்த தேசத்துக்காக நாம் ஜெபம் செய்வோம். We pray for this nation. As we continue to recover, நம்ம தொடர்ந்து இந்த MCO டைமில் நம்ம இந்த வைரஸுடைய காரியங்கள்னால நம்ம தொடர்ந்து நம்ம மேற்கொண்டு வருகிறோம். நம்ம எல்லாம் சரியாக எல்லாம் நடக்க நம்ம தொடர்ந்து ஜெபம் செய்வோமாக. We continue to pray that God will continue to restore everything. அப்போ தேச தலைவர்களுக்காக நம்ம ஜெபம் செய்வது அவசியமாக இருக்கிறது. ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்சோ டு ப்ரே ஃபார் த லீடர்ஸ் ஆஃப் த நேஷன் தட் தே வில் மேக் த ரைட் டிசிஷன். அடுத்தபடியாக நம்மளுடைய சமுதாயத்துக்காக ஜெபம் செய்வோம். We pray for our community, for all our loved ones, all our neighbors, those who we know, those who we live, those who are around us. இந்த நம்மளோட சமுதாயத்துக்கு, நம்மளுடைய அன்பானவர்களுக்கு, நம்மளுடைய நம்ம சுற்றி இருக்கிறவர்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. அவர்களும் நம் ஜெபத்தில் வைப்போமாக. சுகமில்லாதவர்களுக்காக நாம் ஜெபம் செய்வோம். We pray for those who are not well. If you know anyone who is not well, pray for them. யாரோ சுகம் இல்லாமல் இருந்தால் அவர்களுக்காகவும் ஜெபம் செய்யுங்கள். தேவன் தொடர்ந்து அவர்களுடைய ஆசீர்வதிப்பாராக. May God continue to bless. விசேஷமாக இந்த நாளிலே ஒவ்வொரு ஃபாதர்ஸ்க்காகவும் ஜெபம் செய்யுங்க. We also pray for all fathers this day. This is a Father's Day. இன்னைக்கு Father's Day-வாக இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு தகப்பன்மார்களுக்காகவும் நாம் ஜெபம் செய்வோமாக. We pray for them as well. இந்த நேரத்தில் ஜெபம் செய்து தேவனிடத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போம். Let us pray. தொடர்ந்து நாம் பாவ அறிக்கை செய்வோமாக. We will continue with the confession of sin. நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து நம்மை ரட்சிக்கவும், பரலோகத்திலிருந்து பரிந்து பேசவும், நமக்கு நித்திய ஜீவனை அளிக்கவும் கடவுள் தமது ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தந்து உலவாய் உலகத்தை அன்பு கூர்ந்தார். எனவே கடவுளுடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு எல்லாரோடும் அன்போடும் சமாதானத்தோடும் வாழ்வோம் என்று உறுதியோடும் மனஸ்தாபத்தோடும் விசுவாசத்தோடும் நமது பாவங்களை அறிக்கை செய்வோம். பாவ அறிக்கையின் ஜெபம், the prayer of confession. சர்வ வல்லமுள்ள கடவுளே, எங்கள் பரமபிதாவே, உமக்கு விரோதமாகவும் எங்கள் எல்லாருக்கும் விரோதமாகவும் நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் செயலினாலும் தீமையானவர்களை செய்ததினாலும் நலமானவர்களை செய்யாதினாலும் அறியாமினாலும் பலவீனத்தினாலும் எங்களுடைய துணிவினாலும் பாவம் செய்தும் எங்களுடைய எல்லா பாவங்களுக்காகவும் மெய்யாக மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்புகிறோம். எங்களுக்காக மரித்த உம்முடைய குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் எங்களுடைய கடந்த கால பாவத்தை மன்னித்து உம்முடைய நாம மகிமைக்காக நாங்கள் புது வாழ்க்கையுடன் உம்மை சேவிக்க அனுகிரகித்தள்ளும். ஆமென். தமிழத்தில் உண்மையாய் மனம் திரும்புகிற யாவரையும் மன்னிக்கிற சர்வ வல்லமுள்ள கடவுள் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் உங்களுக்கு இறங்கி உங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவர்களிருந்து உங்களை விடுதலையாக்கி சகல நன்மைகளுக்கும் உங்களை உறுதிப்படுத்தி நிலைநிறுத்தி உங்களை நித்திய ஜீவக்கரைக்குள் சேர்ப்பாராக.
ஆமென். சமாதானம், த பீஸ். நாம் கிறிஸ்துவின் சரீரமாக இருக்கிறோம். நாம் எல்லாரும் ஒரே ஆவினால் ஒரே சரீரத்துக்குள் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறோம். ஆகவே சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுவதையும் பொதுவான வாழ்க்கை உண்டு கட்டுவதையும் பின்பற்றுவோம். ஆண்டவருடைய சமாதானம் உங்களோடு எப்போதும் இருப்பதாக. The peace of the Lord be always with you. தொடர்ந்து இயேசு கிறிஸ்து நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்தபடி நாம் ஜெபிப்பது. We'll pray as our Savior Jesus taught us. பரமண்டல இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக. அன்று எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையின்றி எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றைக்கும் முடிவில்லை. ஆமீன். ஆசீர்வாதம், த பிளெஸிங். எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்களோடு இருந்து நீங்கள் தேவனையும் அவருடைய குமாரனாகி நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் பற்றிய அறிவிலும் அன்பிலும் நிலைத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயம் சிந்தனையும் காக்கப்படுவது பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாகிய சர்வ வல்லமை புரிந்த தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குள்ளே இருந்து எப்பொழுதும் உங்களோடு நிலைத்திருக்கப்படுவது. ஆமீன். சமாதானத்தோடு போய் ஆண்டவரை சேவிங்கள். Go in peace and serve the Lord in the name of Christ. Amen. தொடர்ந்து அறிவிப்புகள், சம் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ். முதலாவதாக ஒவ்வொரு ஃபாதர்ஸ்க்கும் ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே என்று சொல்லி நான் வாழ்த்துகிறேன். ஐ வாண்ட் டு விஷ் ஆல் ஃபாதர்ஸ் ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே. மே காட் பிளஸ் யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி அண்ட் எவ்ரிதிங் தட் யூ டூ. ஆண்டவர் உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு பிரயாசங்களையும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. we will continue to pray for you. நாம் தொடர்ந்து உங்களுக்காக ஜெபம் செய்வோம். And secondly, நம்மளுடைய ஆராதனைகளுக்காக ஜெபம் செய்வோம். We pray for services in the church. இப்போது மெதுவாக சில சபைகள் ஆராதனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள். Some churches are slowly opening up. We are still waiting. நம்ம இன்னும் காத்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஏனென்றால் 70 வயசுக்கு மேலே ஆராதனைக்கு வர முடியாது, 12 வயசுக்கு கீழேயும் ஆராதனைக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்லதுனால நம்மளுக்கு லிமிட்டாக இருக்கிறது. It is because 70 and above and 12 and below, these people in this age are not able to come and join service. And மற்றும் சில வியாதிகள் இருக்கிறவர்கள் கூட வர முடியாது. There are people who with certain illness may not be able to come as well. So there are a lot of restrictions. We will wait for another few weeks before we see whether we can start. இன்னும் சில வாரங்கள் நம்ம வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்படி ரெடியாக இருக்கும்போது நம்ம சொல்லுவோம். We will inform you when we are ready to start services. கடைசியாக இந்த ஃபாதர்ஸ் டேக்காக நம்மளுடைய வாலிபர்கள் ஸ்பெஷலாக ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்க இருக்கிறார்கள். அவர் யூத் ஹேவ் மேட் அ ப்ரெசன்டேஷன், அ வீடியோ ஃபார் ஆல் ஃபாதர்ஸ் டு விஷ் ஆல் ஃபாதர்ஸ் அ பிளஸட் ஃபாதர்ஸ் டே. அவர்களை ஃபாதர்ஸ்க்கு வாழ்த்துறதுக்கு இப்படியாக ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ செஞ்சுருக்காங்க. அதை நம்ம பார்த்து நம்ம நன்றி செலுத்துவோமாக, கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். Then we continue to thank God for this coming week. Good day, everyone. Today, I am going to recite a poem for Father's Day. So many times when I should have said, "Thank you, Appa," I let the moment to pass by. So many times when I should have said, "I love you, Appa," but I didn't, and I let the time to pass by. So, today I wish to let you know that I want to thank you for all your support, guidance, and your inspiration. I love you, Appa, and I am thankful to have you as my father. You are truly an amazing man, anchor of my life. Happy Father's Day. Thank you.
என் சந்தோஷங்களில், துக்கங்களில், வலிகளில் நிழலாக இருக்கும் ஒரு ஜீவன் அப்பா. தந்தையார் தினம் வாழ்த்துக்கள் அப்பா. 感谢你成为任何人都可以要求最好的父亲，父亲节快乐。 Tangan bimbingan anda di bahu saya akan tetap bersama saya selama-lamanya. Saya sayang ayah. Selamat Hari Bapa. Thank you, Daddy.